सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं एडवोकेट पवनदीप। मैं अज तुहाडे नाल लाइव होया जिहड़ा किसान दा नया बिल आया है फार्म्स बिल, उन्हां बारे कुछ डिस्कशन करन लई। उन्हां च कुछ क्लॉज तो वैसे बड़े ने, पर कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉज जिहड़े आपां डिस्कस करांगे, जिन्हां बारे आपां गलबात करांगे। जिहड़े मुद्दा हैगा MSP दा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दा ते आड़तियां दा रोल, उस तो बाद किवें ये सारा इफैक्ट पूरे इकनॉमी ते पऊगा, आप उहदे बारे डिस्कस करांगे अज। पहली चीज़ है MSP। जिहड़े वीर भरा नूं मेरे नूं नहीं पता कि MSP की हुंदी है। MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की हो गया जदों एक फार्मर क्रॉप ग्रो करता है तो उहदे ते लागत आती है। सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, जो भी उहदा खर्चा आता है उहदे ते एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड कर देंदी है कि भी इस तो थले वो क्रॉप नहीं खरीदेगा कोई भी, चाहे फार्मर तो कोई भी परसन लैंदा है। तो जिहड़ा MSP का मुद्दा चल रहा है, ये MSP बारे ये क्लॉज च डिस्कस ही नहीं किया गया। इस बारे किसी ने कोई गल ही नहीं की हुई। जे MSP का मुद्दा सीगा, जे सरकार नूं लगदा सीगा कि भी आपां फार्मर नूं उहदा सही प्राइस देना है, जो उहदी लागत आंदी है एटलीस्ट उन्नू उहदी वो लागत मिले, वो आंदी MSP के थ्रू। तो MSP का जिक्र क्यों नहीं किया गया बिल च? पहला मेरा जिहड़ा सब तो इंपॉर्टेंट सवाल मैं मानदा कि MSP बारे पूरे एक्ट च, मैं सारा एक्ट रीड किया है, उहदे च MSP बारे सब तो वध डिस्कशन होनी चाहिए है। उस तो बाद उहदे ते जोर दिता जाना चाहिए कि हर क्रॉप, हर चाहे वो कोई भी क्रॉप होए, उहदा एक रेट होना चाहिए है। वो रेट तो थल्ले कोई फार्मर नूं फार्मर की क्रॉप इन्ने ते नहीं खरीद सकता, उहदे ते फार्मर नूं फायदा होना सीगा। जिवें कि आपां एग्जाम्पल लै लीए, जदों आपां एल्कोहल बाय करते हैं, एल्कोहल ते मिनीमम रेट लिखा होंदा है कि मिनीमम रेट इन्ना होएगा, उस तो वध ही विकदी है चीज़। जो मिनीमम रेट डिसाइड हो गया उस तो थले लै नहीं सकते। ऐदा ही क्रॉप का हो जाए, जो क्रॉप का इन्ना हो गया एटलीस्ट फार्मर्स को ये पता होगा कि भी इन्ना एक मिनीमम 1200, 1800, 2000, 5000 जो भी फार्मर की जो डिसीजन लिया जाता है गवर्नमेंट वालों फार्मर लिए, उस तो उन्ना प्राइस उन्होंने मिलेगा। मतलब जो उन्होंने लागत आएगी, जिन्ना उन्होंने खर्चा आएगा, एटलीस्ट उहदे ते वो भागीदारी बननगे, उन्होंने तो उन्होंने वापस मिल जाएगा। जी मेन चीज़ आ गई पहली MSP की। ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਜੇ ਐਡ करना चाहते थे बिल च MSP बारे डिस्कसन कर सकते थे, MSP बारे डिफाइन कर सकते थे की MSP होंदा, की रखी जा सकती, और वो एक रेंज बना देते कि इन्ने तो इन्ने रखी जा सकती है। MSP है कि उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शॉल बी प्रोक्योर्ड नॉट लैस दैन MSP। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होएगा उहदे तो लैस कोई परसन बाई नहीं कर सकता। चलो ये हो गया MSP का मुद्दा। जे उस MSP प्राइस ते कोई परसन नहीं लैंदा खरीदा क्रॉप्स फार्मर्स तो वो परसन सज़ा होनी चाहिए है। वो चीज़ ते कोई एक्ट होना चाहिए, कोई लॉ होना चाहिए। ये लॉ एक्ट ते MSP बारे कोई डिस्कशन नहीं है, क्योंकि जो किसी चीज़ का मिनिमम रेट ही नहीं रखा गया, फार्मर से सारी उम्र मरदा आया है। असी पंजाब च, हरियाणा च हर जगह वेखते हैं फार्मर सफ़र करता है। ਉਹਦੀ आत्म हत्या करने का रीज़न ही आई है कि ਉਹਦੀ लागत की चीज़ जो बोंदा है वो फल ही नहीं मिल पाता। ठीक है, चलो पहला ये मुद्दा हो गया। दूजा आ गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। हुण कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी तो वो ग्रोथ आएगी। बई जे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नाल ग्रोथ आएगी तो तुसीं उहदा एग्जाम्पल दिओ। ਜਿਹੜੀ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तुसीं गल कर रहे हो कि प्राइवेट परसन कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, चाहे 10 साल का लीसो, 5 साल का लीसो, 15 साल का लीसो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने किसान नूं कित्थे फायदा देना है, इसकी डिस्कशन करो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लूप होल्स नूं उन्होंने डिफाइन ही नहीं किया, और ये आपां नूं सारिਆਂ नूं समझ आ रहा है कि भी की उहदे च लूप होल्स ने। लूप होल्स मतलब की कमियां ने। ठीक है, हुण पंजाब च पहले ही जी ठेकेदारी सिस्टम चलता है, जिन्होंने कोले 5 किले, 10 किले, 50 किले ने, वो ठेके ते जमीन देंदे ने। जो ठेके ते जमीन देने उन्होंने पैसा मिलता उस चीज़ का कि भी अपनी जमीन नूं ठेके दे दिता, दूजा बंदा उन्होंने वाउंदा है तो उन्होंने पैसे मिल जाते हैं जिहदी जमीन होंदी है। तो उन्होंने जो उन्होंने कोले सिस्टम हैगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्राइवेट परसन नूं देण दी की लोड़ पै रही है? किसान नूं नहीं लोड़ है, किसान मना करना चाह रहे हैं। जो ये मना करना चाह रहे हैं, जो कोई चीज़ जिहदे किसी की चीज़ है, आप उन्होंने जबरदस्ती थोड़ी कह सकते भी तुसीं करना है। जो मना करना चाह रहे लैट इट बी, उन्होंने गल करो उहदे नाल, वो चीज़ नूं तुसीं
ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਲੌਜ਼ 'ਚ, ਉਹ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਲਾਅ 'ਚ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ MSP ਦੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆੜਤੀਏ ਕੌਣ ਨੇ? ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਧਾਰਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੋਟੀ ਮੰਡੀ 'ਚ 400 ਤੋਂ 500 ਆੜਤੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆੜਤੀਏ ਹੋਣਗੇ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਾਈਡ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਸਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰੌਪ ਬਾਏ ਕਰੇ, ਵੇਚੇ, ਸੈਲ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਤੁੱਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆੜਤੀਏ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਫਲਰਿਸ਼ਡ ਹੈ। ਈਵਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਅਪਸ ਡਾਊਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਗਿਆ? ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰੋਲਸ ਨੇ ਜੋ ਫਾਰਮਰਸ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਸਲ ਸੀਡ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇਣਾ, ਕ੍ਰੌਪਸ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਗਰੋ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆੜਤੀ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਕਬੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਕਬੋਨ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਆੜਤੀ ਉਹਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ ਇੰਨੇ 30, 40, 50 ਹਜ਼ਾਰ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੋ ਮਿਲਨੇ ਆ ਉਹੀ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੌਪ ਗਰੋ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ 4 ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ, ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਪੈ ਜਾਣ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਗਰੋ ਕਰਨ 'ਚ, ਉਂਝ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗਰੋ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਆੜਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕ੍ਰੌਪ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਮੰਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗੀ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਫਾਰਮਰ ਜਾ ਕਿਤੇ ਸਕਦਾ, ਫਾਰਮਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂ SDM ਕੋਲੇ ਜਾਂ DC ਕੋਲੇ, ਮਤਲਬ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਾਂ SDM ਜਾਂ DC ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੌਪ ਗਰੋ ਕਰਾਣੀ, ਕ੍ਰੌਪ ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਫਾਰਮਰਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭਣਾ। ਉਹ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਕਰਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਡਿੰਗ ਕਰਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆੜਤੀਏ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਖਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਮਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆੜਤੀਏ ਫਾਰਮਰਸ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਵਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਖਰੀਦਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਦ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ, ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦਿਆ ਕਰੂਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, 2 ਨਹੀਂ, 3 ਨਹੀਂ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੌਪ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਅੰਨ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਜੌਬ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਜੌਬ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰਸ ਗਏ, ਆੜਤੀਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ
ਕ੍ਰੌਪ ਗਰੋਨ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਜ਼ੀਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਫॉर ਦੀ ਆੜਤੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਈਵਨ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਅਨਐਜੂਕੇਟਿਡ ਆ। ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਰਮੀ 'ਚ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਾਇਰ ਆ, ਈਵਨ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਸਟ ਫॉर ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, MSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਵਨ PhD ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਖੇਤੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਈ ਅੱਛੀ ਕ੍ਰੌਪ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ। ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਅੱਜ ਫਾਰਮਰ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈ। ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਸਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਮਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੌਪ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, MSP ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਈਵਨ ਹਰ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ MSP ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਨੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਟਵਿੱਟਰ 'ਚ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਸੇਵ ਫਾਰਮਰਸ ਕਰੀਏ, ਨੋ ਫੂਡ ਨੋ ਲਾਈਫ, ਸੇਵ ਫਾਰਮਰ ਸੇਵ ਫॉर द ਫੂਡ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਦ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਸ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਹੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਪਰਸਨ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਖੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ। ਈਵਨ ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਸਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨ ਸਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਈਵਨ ਸਭ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।